آج مختصر اور جس کا برکت محفل میں شریک ہے، یقیناً یہ مجلس اللہ والوں کی ہے اور اللہ کے معزز بندوں کی ہے، اور جن کے اعزاز میں یہ منعقد ہو رہی ہے وہ مخلوق میں اللہ کے قریب بہترین لوگوں میں سے شامل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پاکستان کی فوج میں جو نوجوان بھرتی ہوتے ہیں ان کے بڑے امتحان لیے جاتے ہیں اور پھر انہیں اگر آپ قابل تسلیم ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان کی فوج کے لیے بڑے ٹیسٹ اور بڑی تیاری کروائی جاتی ہے اور ایک کم مدت کے لیے ان کو فائدہ دیا جاتا ہے تو دنیا میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ ایسے لوگ جن کے اعزاز میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالی کی فوج ہے۔ اس طریقے سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا اور میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وہ ذمہ اللہ تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کے ذمہ لگا دیا کہ فلاں 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 بن فلاں لڑکے نے اس ذمہ داری اور اس سرحد کا پہرا دینا۔ اگر پاکستان کا فوجی پاکستان کی سرحد پہ پہرا دیتا ہوا دنیا سے چلا جائے تو وہ کامیاب سمجھا جاتا۔ تو اللہ تعالی کی عطا کردہ ذمہ داری پہ اگر کوئی پہرا دیتا ہوا دنیا سے چلا گیا اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کی آخرت بھی۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا افسر لگ گیا، تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا، تیری دنیا بہتر ہو گئی۔ یقین کامل سے اور اپنے دل سے اور دماغ کو حاضر رکھ کر کے یہ بات سوچے کہ جس کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا اور جو اللہ تعالی نے اس سے ذمہ داری عطا کی، اس کے عوض جو اس کے باپ کو قیامت والے دن مقام ملنا ہے وہ دنیا کی کسی سلطنت میں کسی کو نہیں مل سکتا، صرف باپ کو۔ کیوں؟ اسی لیے مقام ملنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے ہر آدمی رزق کی تلاش میں، پیلس کے مقابلے میں، روپے کے مقابلے میں اپنی توانائی صرف کرتا ہے، لیکن کچھ اللہ کے خوش نصیب ایسے بندے جنہوں نے اپنی جوانی بھی اپنا مال بھی قرآن مجید کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اور قیامت والے دن آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو کسی نے بلایا، کسی کو کسی نے بلایا ہے، لیکن ایک مقام وہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وما ينطق عن الهوى، زمین کا سارا نظام تو خراب ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر کلام کرتے ہیں اپنی زبان کو جنبش میں لاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق لاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو اعزاز حافظ قرآن کو ملے گا وہ انوکھا اور منفرد ہوگا۔ مبارکباد کے وہ والدین مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو
अल्लाह की जिम्मेदारी सौंपी और वो अल्लाह ताला के मुकर्रब और करीब हो गए। ये अल्लाह ताला हर किसी को मकाम अता नहीं करता। दुआ करो जितने लोग बैठे हैं कि आपकी नस्लों में, आपकी ज़ुर्रियत में कुरान के हाफिज पैदा होने चाहिए और कुरान के कारी पैदा होने चाहिए। ये आज का सबक है, दर्स है। क़यामत वाले दिन कुछ काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो कुरान मजीद की सिफारिश काम आएगी। क्या मकाम है? पढ़ता बेटा है, मार उस्ताद से बेटा खाता है और ताज वालिदैन को पहनाया जा रहा है इसलिए कि वो कफालत करने वाले। दुनिया में हाफिज़ कुरान की कफालत वालिद करे, अल्लाह ने क्या मकाम रखा है। और जो हाफिज़ कुरान शुरू से लेकर अलिफ लाम अलहम्द से लेकर वन्नास तक मुकम्मल कुरान याद करता है और फिर सारी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत फरमाई। क्या वसीयत फरमाई? कि अबू हुरैरा याद रख, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना, सबसे बेहतरीन रूए जमीन पर मोहम्मद के रजिस्टर्ड अगर कोई मौजूद है वो तो कुरान के हाफिज मौजूद हैं। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना, अगर बेहतरीन कोई माशरे के लोग हैं वो हाफिज कुरान हैं। फरमाया अबू हुरैरा कुरान याद करता है एक आदमी और फिर सारी जिंदगी लोगों को कुरान पढ़ाता है, नतीजा क्या निकलेगा? फरमाया क़यामत तक वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, रुखसत होने के बाद उसकी ढेरी बन जाएगी कब्र की। लेकिन याद रख मकाम क्या है, इनाम क्या है कि 70,000 फरिश्ता रोजाना उसकी कब्र पे आके दुआए मग़फ़िरत करेगा। ये है कुरान का मकाम, ये है कुरान का दर्जा। मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर अगर टेंशन और रिज़्क़ की कमी, हर तरफ फसाद और झगड़ा अगर हमारे अंदर मौजूद है तो सिर्फ हमने कुरान से ताल्लुक नहीं जोड़ा। इसलिए हर नौजवान रात को मोबाइल चेक करता है, क्यों नहीं सूरत मुल्क पढ़ता? सुबह उठ करके हर आदमी अपने मोबाइल को चेक करता है, सूरह यासीन क्यों नहीं पढ़ता? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके साथ 2 फरिश्ते मुहाफिज बना देते हैं, 2 फरिश्ते मुहाफिज बना देते हैं। ये कुरान बड़ी लाजवाब किताब है। जो इसके साथ चिमट गया वो सिद्दीक अकबर बन गया, जो चिमट गया वो फारूक आजम बन गया, जो चिमट गया वो हया का बैकर बन गया, जो चिमट गया वो शुजाअत का गाजी बन गया, और जो इसके साथ चिमट गया करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के भी लोगों को कुरान सुना। कितना मकाम है। उनकी कामयाबी का राज अपनी जिंदगी में कुरान को मशअले राह समझाते हैं। हम अपने घर के अपने कानून बनाते हैं, हम कहते हैं जी फला हमारा कानून है, हमने फोन नहीं सुनना 9 बजे के बाद, हम सुबह यहाँ तक नाश्ता नहीं करते, बाहर कोई काम नहीं करते। जरा कुरान को भी देखा है कि कुरान के क्या कानून है। वल फजर, कुरान कहता है आवाज कर फजर से। कुरान कहता है जोहर की नमाज अदा कर, अल्लाह ने कुरान मजीद में नमाजों के नाम भी बोले। ये कुरान मजीद का कानून है। मेरे भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में ये कुरान मजीद आ गया, हम कामयाब हो जाएंगे। जितना भी कोरोना आ जाए, जितनी भी मुश्किलात आ जाए, कुरान ने कह दिया वमन आरदा अन जिक्री, वमन आरदा अन जिक्री। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, लफ्ज़ पे गौर करे, कुरान मेरा जिक्र है और मैंने इसकी हिफाजत की है। माना यहाँ से लफ्ज़ जिक्र लेना है, और दूसरी जगह पे फरमाया वमन आरदा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया फइन्ना लहू माइशतन गन्का, चाहे सरकारी मुलाजिम हो मैं उसकी माइशत तंग करके रख देता हूँ। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने दिखाया तो कुरान मजीद पढ़ने वाले पढ़ाते रहे, रिज़्क़ की तंगी नहीं आई। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुझे वाक़या याद आया कि हजरत अबू हुरैरा वो कि दौरे तालिब इल्मी के अंदर खाने के लिए एक वक्त का खाना था, दूसरे टाइम का खाना नहीं।
لیکن انہوں نے قرآن کی خدمت کی، محمد رسول اللہ کے فرمان کی خدمت کی، اللہ نے پھر وہ اجر دیا، وہ مقام دیا کہ ایک وقت آیا کہ ابو ہریرہ کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ ابو ہریرہ ریشم کے رومال کے ساتھ اپنا ناک صاف کیا کرتا تھا۔ اتنا مقام قرآن مجید کی وجہ سے اور اتنی برکت ملی۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو دنیا میں ہماری اولادیں کامیاب ہو جائے، قرآن کھول کر کے پڑھیے۔ ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام نے، اے اللہ میری ذریت کو جہنم سے بچا لے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ہم یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا، ہماری ذریت کو بھی بچا۔ جس طرح والدین اپنی اولاد کے تمام تر معاملات کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح اس کو تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تربیت اس طرح ہو کہ لوگ معاشرے میں کہیں کہ فلاں کا بیٹا قرآن کا قاری ہے، فلاں کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، فلاں کا بیٹا قرآن کا عالم ہے، فلاں کا بیٹا قرآن کا مفسر ہے۔ اب اور ڈگریوں پہ جاؤ، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ قرآن کا علم اور قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو کرتے رہے دنیا کے اندر، آج ان کا نام اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اور ہماری ذریت کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے، ہمیشہ کے لیے تابندہ رہ جائے، پھر اس اپنے ذہن کو سمجھاؤ کہ 2 اور 3 سال کے اندر بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کا محافظ بن جائے۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے اس طرح ہی گزار دیا، کبھی قرآن کو نہیں دیکھا، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا تو قیامت والے دن اس وقت اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو مقام بخشے گا۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں چٹائی پہ پڑھنے والے، چٹائی تواضع علیلہ پڑھتے تو چٹائی پہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑے بلند ہیں۔ رفع اللہ، اگرچہ ڈیسک موجود نہیں، کرسیاں موجود نہیں، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جہاں جن کو میں نے مقام بخشا وہ کسی کو مقام نہیں بخشا۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، میں مار کے بیٹھا ہے قرآن یاد کرنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین انسان اور بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ صرف پڑھنا ہی پورا کامیابی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے بچوں کو یہ بھی ذہن بناؤ، درس دو کہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ آگے سپورٹ کیا جاتا ہے، امانت آگے دی جاتی ہے۔ یہ دستار بندی آپ دیکھ رہے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے اسے پاگ پہنائی جاتی ہے، کیا مطلب؟ اس کے ساتھ پہ ذمہ داری رکھی جاتی ہے، بڑا بنایا جاتا ہے۔ بھی اسی طرح ادارہ بھی ان کی دستار بندی کر کے ان کے ذمہ ایک ذمہ داری دیتا ہے، ان کا کام ہے تو ذمہ داری کو بھی نبھانا چاہیے، تاکہ یہ قرآن پڑھتا جائے، سند بہ سند لوگ ان سے پڑھتے رہیں اور یہ کامیابی کے راستے پہ چڑھتے جائیں، اور جن لوگوں تک قرآن کی ایک آیت نہیں پہنچی ان تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ من دل علی خیر، جتنا یہ نیکی کرنے میں زیادتی کرے گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دینے میں زیادتی کرے گا، ان کے اجر بڑھتے چلے جائیں گے، ان کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حافظ قرآن کو کھڑا کرے گا۔ اور یہ بھی میں حدیث یہاں ہی سنا دوں، معراج کی رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ گئے، دیکھا جہنم ہے، اس کے اندر ایک آدمی ہے جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ایک بار پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچلا گیا، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچلا گیا۔ پوچھا گیا جبریل امین یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری امت کا وہ شخص ہے جس نے قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دیا، قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دیا۔ اتنی سخت وعید، اور جو یاد رکھے گا اس کے لیے کیا مقام ہے۔ آج تو ہم کوئی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں یا ہم لفٹ پہ جا رہے ہوں، ہمارے کانوں میں نغمے کوئی اور گونجتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، جو نغمہ جنت میں ہوگا اس نغمے کو دنیا میں بھی اپنانا چاہیے۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے چارے کل کا ورد کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے،
लिफ्ट पे सवार होते हुए कानून कुरान को अपनाना चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान को अल्लाह ताला खड़ा करेंगे और फरमाएंगे इक़रा वर्तक़ि कमा कुन्ता तुरत्तिल दुनिया। आज तेरा मकाम है, तेरे उस्तादों ने तेरी दस्तारबंदी जमीन पे की थी, एजाजी किया था और थोड़े से मजमे को बुला के दिखाया था कि इसने कुरान हिफ्ज़ किया है। वो अपनी ताकत के मुताबिक, आज मैं अल्लाह अपनी ताकत के मुताबिक तुम्हें मर्तबा अता करूं। क्या मर्तबा होगा, क्या मकाम होगा? फरमाया इक़रा वर्तक़ि कमा कुन्ता तुरत्तिल दुनिया। ए हाफ़िज़ कुरान, दुनिया में कुरान याद रखने वाले, पढ़ने और पढ़ाने वाले, सुनने और सुनाने वाले, आज तेरा मकाम ये है कि तू कुरान पढ़ना शुरू हो जा और जहां तेरे कुरान की तकमील होगी वहां जन्नत में तेरा मकाम आ जाएगा। कितना आला यार मकाम है, कितना आला दर्जा है। अल्लाह इज्जत देंगे, अल्लाह रिफत देंगे। और दूसरी हदीस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऐसे गिरोह हैं कि जिनके जिस्म की मट्टी को कब्र नहीं खाएगी, कब्र नहीं खाएगी। एक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गिरोह, दूसरा सहाबा इकराम का गिरोह, तीसरा शुहदा का गिरोह, चौथा इस उम्मत के नेक और सालेहीन का गिरोह और 5वां गिरोह कुरान के हाफिज होंगे। अल्लाह कब्र को इल्हाम करेगा, लफ्ज़ है कि वही करेगा और कहा जाएगा कि इसे कुछ नहीं कहना, इसलिए कि इसकी दिल की तख्ती में मेरे 30 पारे मौजूद हैं, कुरान मौजूद है। इसकी वजह से वो लोग कब्र के अज़ाब से महफूज हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप चाहते हैं अज़ाब कब्र से महफूज होने के लिए? आप चाहते हैं कि कब्र के बिच्छू और कठुए और सांप जितने जहरीले हैं, उनका एक ही हल है कि इंसान की तख्ती पे कुरान मौजूद होना चाहिए। हाँ, आज भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में भी ये बात थी कि जिसके दिल में कुरान मजीद का इल्म होगा, सीने और तख्ती पे कुरान मजीद होगा, उससे अज़ाब कब्र नहीं होगा। और आखिरी हदीस अज़ाब कब्र से बचने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमात के अमीर और अमीर जिला जनाब हाजी साहब, इसी तरह मरकजी खतीब जनाब कारी अब्दुल रज़ाक साहब तशरीफ लाए। मंदिर की अता गहराइयों से इनको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी बार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त इंसान को कब्र के अंदर रखा जाएगा, एक सिफारिशी आएगा, उसका बड़ा जिस्म होगा और इधर से आज़ाब कब्र के फरिश्ते आएंगे। वो जिस्म वाला शख्स और आपस में झगड़ा करना शुरू कर देगा। वो कहेगा तू कौन है? वो कहेगा कि मैं कुरान की 30 आयतें हूँ जिसका नाम सूरह मुल्क है। ये रात मुझको पढ़ के सोता था, इसने मुझे कभी नहीं अकेला छोड़ा, कब्र में इसको अकेला नहीं छोड़ा। झगड़ा करेगी, हत्ता के फरिश्ते अल्लाह के पास चले जाएंगे। इतनी सख्त सिफारिश होगी कि अल्लाह को ये सूरह मुल्क कहेगी, अगर इसको अजाब देना फिर मुझे कुरान से निकाल दिया। तो आप चाहते हैं ना अज़ाब कब्र से बच जाए, आपकी ज़ुर्रियत बच जाए, फिर आपने बच्चों का रुख कुरान की तरफ करे, मदारस की तरफ करे। ये पूरे एतमाद के साथ, रसूख के साथ, निगरानी के साथ और बड़े एतमाद के साथ जिस तरह आप हमको बच्चा दाखिल करवाते वक्त देते हैं, आप मिन महान उसी तरह हर जिम्मेदारी अदा करते हुए आज फारिग तहसील होने तक हम उनकी एतमाद के साथ पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। बिला तमीद और बिला ताखीर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अमीर मुहतरम भी आगे हैं, तो मैं मायक जनाब मुदस्सिर हुसैन रहमानी साहब के हवाले करता हूँ, जो तरतीब है वो आपको बता।